பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. 16 பெற்ற பெருவாழ்வு, ஏகதந்தர் என்பும் பிறர்க்குரியர். அடுத்தாற்போல் ஏகதந்தர், சுமுகச்சைகதந்தச்ச, 2வது பேர் ஏகதந்தர். அப்படியென்றால் ஒரே தந்தமுடையவர் என்று அர்த்தம். ஒற்றை கொம்பன். பொதுவாக ஆண் யானைக்கு 2 கொம்பு இருக்கும், பெண் யானைக்கு கொம்பே கிடையாது. இவருக்கோ ஒரே கொம்பு. முதலிலே இவருக்கும் 2 கொம்பு இருந்து அப்புறம் வலது பக்கம் இருப்பதை இவரே ஒடித்து கொண்டு விட்டார். அதை விக்கிரகங்களில் வலது பக்க கீழ்கையில் வைத்துக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கலாம். ஏன் ஒடித்து கொண்டார்? புராண ரீதியில் 2 கதை சொல்கிறார்கள். வியாசர் பாரதம் சொல்கிற போது அதை உடனே விக்னேஸ்வரர் அவசரமாக ஹிமாச்சல பாறைகளில் எழுத வேண்டியிருந்ததென்றும், அப்போது எழுத்தாணிக்காக தேடிக்கொண்டு ஓடாமல் தந்தங்களில் ஒன்றையே முறித்து அதனால் எழுதினார் என்றும் ஒரு கதை. அறிவு வளர்ச்சிக்காக தம்முடைய பகு அழகான அங்கத்தை யானையின் அங்கங்களுக்குள்ளேயே இறந்தாலும் 1000 பொன் என்று ரொம்பவும் மதிப்புள்ளதாயிருப்பதை உயிரோடு இருக்கும் போதே தியாகம் செய்த உத்தம குணத்தை காட்டும் கதை. இன்னொரு கதை, மற்ற எந்த அஸ்திரத்தாலும் வதம் பண்ண முடியாத கஜமுகாசுரனை தம்முடைய ஒரு தந்தத்தையே முறித்து ஆயுதமாக்கி பிரயோகித்து வதம் பண்ணினார் என்பது. லோக ரட்சணத்துக்காக என்பும் உரியர் பிறர்க்கு என்று காட்டிய கதை. சாதாரணமாக அந்த குறளுக்கு ததீசியைத்தான் திருஷ்டாந்தம் காட்டுவார்கள். விருத்தாசுரனை இந்திரன் வதம் செய்யும் பொருட்டு வஜ்ராயுதம் தயாரிப்பதற்காக ததீசி முனிவர் தமது முதுகெலும்பையே ஈந்தார். தந்தமும் யானையின் எலும்புதான். அதனால் பிள்ளையாரும் என்பும் பிறர்க்கு உரியரான அன்புடையார்தான். பெண்ணாகவும் இருப்பவர். அவர் ஏகதந்தராக இருப்பதற்கு தத்துவார்த்தமும் உண்டு. ஆண் யானைக்குத்தான் தந்தம் உண்டு, பெண் யானைக்கு கிடையாது. தாம் ஆண் பெண் 2ம் தான். அதாவது ஈஸ்வர தத்துவம் என்பது ஆண் தான் பெண் தான் என்று ஒன்றாக மாத்திரம் வரையறுக்க முடியாமல் 2மாக ஆகியிருக்கும் ஒன்று என்று காட்டவே முகத்திலே ஒரு பக்கம் ஆண் யானை களிறு என்பது மாதிரி தந்தத்துடனும் மறுபக்கம் பெண் யானை பிடி என்பது மாதிரி தந்தமில்லாமலும் இருக்கிறார். மாதா பிதாக்கள் பாதி 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 ஸ்ரீ புருஷர்களாக அர்த்தநாரீஸ்வர ரூபத்தில் இருக்கிற மாதிரியே புத்திரரும் கொஞ்சம் இருந்து காட்டுகிறார். அப்படியே காப்பி பண்ணினதாக இருக்க வேண்டாம் என்று அங்கே வலது பக்கம் புருஷ ரூபம், இடது ஸ்திரீ என்றிருந்தால், இவரோ வலது பக்கம் தந்தமில்லாமல் பெண் யானையாகவும் இடது பக்கம் தந்தமுள்ள ஆண் யானையாகவும் இருக்கிறார். முதலில் சுமுகர், அழகான வாய் உள்ளவர். அடுத்தாற்போல ஏகதந்தர், அந்த வாயிலே உள்ள தந்தத்திலே ஒன்று இல்லாதவர். குழந்தை என்றால் அதற்கு பல் விழுந்திருக்கணும் தானே, பொக்கை வாய் சிரிப்பு என்று அதைத்தான் விசேஷித்து சொல்வது. ஜகத்தின் மாதா பிதாக்களான பார்வதி பரமேஸ்வரர்களின் முதல் குழந்தை ஒரு தந்தம் போன பொக்கை வாயுடன் சுமுகமாக சிரித்து காட்டுகிறது. விக்னேஸ்வர காயத்ரி. ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் உரியதாக ஒரு காயத்ரி மந்திரம் உண்டு.
உபநயனம் பண்ணி பிரம்மோபதேசம் என்று செய்கிற காயத்ரி மந்திரம் சூரிய ஜோதிஷில் இருக்கப்பட்ட பரமாத்ம சக்தியான சவிதா என்கிற தெய்வத்திற்கான காயத்ரி. காயத்ரி என்பது 24 எழுத்து கொண்ட ஒரு மந்திரம். அந்த எண்ணிக்கையில் எல்லா தேவதைகளுக்கும் மந்திரங்கள் இருக்கின்றன. இந்த மந்திரங்கள் 8 எழுத்துள்ள 3 பாதங்களாக பிரியும். ஒவ்வொரு பாதத்திலும் அந்த மந்திரம் எந்த தேவதைக்கானதோ அந்த தேவதையின் ஒவ்வொரு பெயரை சொல்லியிருக்கும். முதல் பாதத்தில் ஒரு பெயரை சொல்லி அப்படிப்பட்டவரை அறிவோம் என்று வரும். 2ஆம் பாதத்தில் அந்த தெய்வத்திற்கே இன்னொரு பெயரை சொல்லி அப்படிப்பட்டவரை தியானிப்போம் என்று வரும். 3ஆம் பாதத்தில் 3ஆவதாக இன்னொரு பெயரை சொல்லி அப்படிப்பட்டவர் நம்மை நல்ல வழியில் தூண்டிவிடட்டும் என்று பிரார்த்தனை வரும். சவிதாவுக்கான காயத்ரியில் முதலிரு பாதங்களுக்குமாக சேர்த்து தியானிப்போம் என்று வரும். 3ஆம் பாதத்தில் இன்னொரு பெயர் சொல்லாமலே நம் அறிவை தூண்டட்டும் என வரும். மகாநாராயணோபனிஷத்தில் உள்ளபடி லோக வழக்கில் பிரசித்தமாக உள்ள இந்த காயத்ரி மந்திரங்களில் பரமசிவன், விக்னேஸ்வரர், சுப்பிரமணியர், நந்திகேஸ்வரர் ஆகிய 4 பேரின் காயத்ரிகளிலும் முதல் பெயராக தத்புருஷ என்பதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறது. ஆனால் விக்னேஸ்வரரை குறித்ததாகவே அதர்வ வேதத்தில் ஒரு உபனிஷத்திருக்கிறது. கணபத்யதர்வ சீர்ஷம் என்று அதற்கு பெயர். அதில் ஒரு கணபதி காயத்ரி கொடுத்திருக்கிறது. இந்த காயத்ரியில் முதல் பெயராக ஏகதந்த என்பதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறது. கபிலர், திருச்செங்காட்டங்குடி விநாயகர். 3ஆவது நாமா கபிலர், பழுப்பு சிவப்பு நிறமாக இருப்பவர் என்று அர்த்தம். பல ரூபபேதங்களில் வெவ்வேறு நிறங்களாக விக்னேஸ்வரர் இருக்கிறார். சுக்லாம்பரதரம் ஸ்லோகத்தில் சசிவர்ணம் என்று நிலா மாதிரி வெளுப்பாக சொல்லி இருக்கிறது. கும்பகோணத்திற்கு கிட்டே திருவலஞ்சுழியிலும் திருத்துறைப்பூண்டிக்கு கிட்டே இடும்பாவனத்திலும் வெள்ளை பிள்ளையார் ஸ்வேத விநாயகர் இருக்கிறார். ஔவையார் அகவலிலோ அவரை நீலமேனி என்று சொல்லியிருக்கிறாள். அவளே வாக்குண்டாம் பாட்டில் துப்பார் திருமேனி என்று பவளவர்ணமாகவும் பாடியிருக்கிறாள். பல ரூபங்களிலும் குழந்தை சுவாமி அந்த கிழப்பாட்டிக்கு தரிசனம் தந்திருப்பார். வடக்கே எல்லாம் விக்னேஸ்வரர் என்றாலே ஒரே சிவப்பாக சிந்தூரத்தை பூசித்தான் வைத்திருப்பார்கள். நம் சோழ தேசத்திலே கணபதீச்சுரம் என்றே பெயர் பெற்றிருக்கிற கோவில் இருக்கிற ஊருக்கு செங்காடு, முன்னே திருவும் பின்னே குடியும் சேர்த்துக்கொண்டு திருச்செங்காட்டங்குடி என்று பெயர். தாவை குறிலாக்கி திருச்செங்காட்டங்குடி என்று தமிழ் நூல்களில் இருக்கும். அது செங்காடு ஆனதற்கு காரணம் விக்னேஸ்வரர் கஜமுகாசுரனை சம்ஹாரம் செய்த போது அவனுடைய ரத்தம் அந்த காடு முழுக்க பாய்ந்ததுதான். அப்போது பிள்ளையாரும் செக்கச்செவேல் என்று ஆகிவிட்டார். இல்லை, செக்கச்செவேல் இல்லாமல் கருப்பான ஆனை உடம்பில் இரத்த வர்ணம் தோய்ந்து கபில நிறமாகிவிட்டார் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். ஒரு மகாவீரனை அடியோடு ரத்தம் போக பண்ணி கொன்றதால் தமக்கு வீரகத்தி தோஷம் வந்ததாக விக்னேஸ்வரர் நினைத்தாராம். அவருக்கேது தோஷம்? நமக்கு வழிகாட்டத்தான் தெய்வங்களும் இப்படியெல்லாம் நடிப்பது. ராவணனை கொன்றதால் ராமர் தோஷம் வந்து விட்டதாக நினைத்து பிராயச்சித்தமாக ராமலிங்கம் ஸ்தாபித்தார் அல்லவா? அந்த மாதிரி பிள்ளையாரும் இந்த திருச்செங்காட்டாங்குடியில் லிங்கம் ஸ்தாபித்து சிவபூஜை பண்ணி தோஷத்தை போக்கிக் கொண்டாராம். அதனால் ராமர் சிவபூஜை பண்ணிய இடம் ராமேஸ்வரம் ஆனது மாதிரி அந்த கோவிலுக்கு கணபதீஸ்வரம், தமிழ் இலக்கணப்படி கணபதீச்சுரம் என்று பெயர் ஏற்பட்டுவிட்டது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி
நேயர்கள் அனைவருக்கும் மகா பெரிவாருடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளோடும் திருவருளோடும் இன்று நாம் 46வது பகுதிக்குள்ளே நுழையிறோம். மகான்களுடைய பெருமையை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு சில மகான்கள். அவர்கள் எல்லோருமே சென்ற நூற்றாண்டில் இல்லை அதுக்கு முந்தின நூற்றாண்டில் 19-20ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இருந்தவர்கள். இந்தியா முழுக்க, பாரத தேசம் முழுக்க இவர்களை எல்லோருக்கும் தெரியும். அப்படிப்பட்ட மகான்களை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். வங்காளத்தில், மேற்கு வங்காளத்தில் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், அவரை தெரியாதவாளே கிடையாது. அவர் காளியோட பிரத்யக்ஷமாக பார்த்து உரையாடல் பண்ணினவர். அவருக்கு கதாதரர் அப்படின்னு இளமையில பேர். அம்பாவோட பேரை சொன்ன உடனே அவர் அப்படியே பரவச நிலைக்கு போயிடுவாராம். அப்பேற்பட்டவர் அவருடைய மூத்த சகோதரர் ஒருத்தர் வேறு இருந்தார். இவருக்கு காளி கோவிலில் அவருக்கு பூஜை பண்ணுற வேலையும் வாங்கி கொடுத்துருந்தார். அவருக்கு சின்ன வயசுலேயே திருமணம் பண்ணிட்டா சாரதாமணி தேவி. அவள் ரொம்ப சின்ன பொண்ணாக தான் இருந்தாள். கல்யாணம் பண்ணிக்கும்போது ஒரு பஜனையில் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை பார்க்குறார். 2 பேரும் பார்த்த உடனே அங்கேயே முடிவாருது 2 பேருக்கும் திருமணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சாரதாமணி அம்மையார்கிட்ட கேட்குறார், உனக்கு லௌகீக வாழ்க்கையில் இஷ்டமா, இல்லைன்னா இந்த உலகம் முழுக்க உன்னோட குழந்தையாக பார்க்கறது இஷ்டமா அப்படின்னு கேட்க. சாரதா அம்மையார் சொல்கிறார், உங்கள் சித்தம் தான் என்னுடைய பாக்கியம், நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்களோ அப்படித்தான். பரமஹம்சர் சொல்கிறார், நமக்குன்னு குடும்பம்லாம் இருந்தால் பந்தம், அந்த பந்தத்தினால பாசம், இந்த பாசம் பற்றுனால நமக்கு தொடர்ந்து கர்ம வினைகள் எரிண்டே போயிட்டே இருக்கும். இந்த புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் வேண்டாம். நம்ம எல்லாரையும் நம்ம குழந்தைகளாக பார்த்து முழுக்க முழுக்க நம்ம பக்தியோடு இருந்து அம்பாட்ட சரணம் அடைகிறது தான் நல்லது. ஒரு வேடிக்கையாக கூட அங்கே வங்காள தேசத்தில் ஒரு இது சொல்லுவார். என்னன்னாக்கா, ராமரும் சீத்தையுமே மீண்டும் பரமஹம்சராகவும் சாரதா தேவியாகவும் வந்தார்கள் அப்படின்னு கூட சொல்வார். இது அவளுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்தது. சாரதா தேவி எல்லாரையும் குழந்தைகளா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை பார்க்க வருவா. அத்தனை பேரையும் சீடர்களானாலும் பக்தர்களானாலும் எல்லாரையும் தன்னுடைய குழந்தைகளாகவே பார்த்துட்டு இருப்பார். இவர் எப்பவும் சாதாரணமாக பொதுவாகவே நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுவார். அப்படியே பரவச நிலைக்கு போயிடுவார். டான்ஸ் ஆடுவார். அதாவது விரும்பி தொழுமடியார் விழுநீர் மல்கின்னு சொல்கிறார் இல்லையோ அபிராமி பெற்றார். அது மாதிரி அப்படியே தன்னை மறந்து மெய் மறந்து கண்ணீர் மல்க அப்படியே ஆனந்த கூத்தாடுவாராம் அவர். இந்த சமயத்தில் தான் நரேந்திரன், அவர் சத்திரிய வம்சத்தில் பிறந்தவர். அவர் சின்ன குழந்தையிலேயே சுவாமி எல்லாம் வச்சுன்னு விளையாடுவார், எல்லாம் பண்ணுவார். அவருக்கு ஒரு தேடல் ஒன்று வந்துடுத்து. என்னன்னா, கடவுள் யார்? நிஜமாகவே இந்த பொம்மையில் தான் கடவுள் இருக்காரா, இல்லை கடவுள் வேறு ஏதாவது ரூபத்தில் இருக்காரா, கடவுளை பார்த்தவா யாராவது இருக்காளா, கடவுளை பார்த்தவா யாராக இருந்தாக்கா அவளால் நமக்கு காமிக்க முடியுமா? இப்படி பல கேள்விகள் அவர் மனதுக்குள்ளே வந்தது. அவர் அதுக்காக கடவுள் இல்லை, இல்லவே இல்லை, நம்புறவன் முட்டாளெலாம் சொல்லிட்டு அலையல். அவர் தனக்கு யாராவது கடவுளை பார்த்தவர்கள் இருந்தால் தெரிந்தால் காட்டுவார்களா அப்படிங்கிற ஒரு தேடலில் அவர் கிளம்பி போனார். அப்படி இருக்கும்போது இந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய பஜனை இதிலெல்லாம் கலந்துப்பார். அங்கே போய் பாட்டெல்லாம் பாடுவார், தபலாலாம் வாசிப்பார். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரமஹம்சரோட நெருக்கமாயிட்டார். நெருக்கமானோன்னு அவருக்கு இவரை பிடிச்சி போச்சு. இவருக்கு அவர் மேலே ஒரு ஈடுபாடு, அவருக்கு இவர் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த நெருக்கம் ஜாஸ்தியாக ஒரு நாள் நரேந்திரர் பரமஹம்சர்கிட்ட கேட்குறார், நீங்கள் இத்தனை இதெல்லாம் பண்ணுறல, இது காளியோட நீங்கள் பேசுகிறீங்கன்னு எல்லாரும் சொல்கிறார். காளியை நீங்கள் பிரத்யட்சமாக பார்த்துருக்கேன்னு சொல்கிறார். உண்மையிலேயே நீங்கள் காளியை பார்த்துருக்கேடா? ஆமாம் பார்த்துருக்கேனே. நீ எப்படி என்னை பார்க்குறியோ அது மாதிரி நான் காளியை பார்த்துருக்கேன் அப்படிங்கிறார். அப்படின்னே நீங்கள் எனக்கு காட்ட முடியுமா அப்படின்றார்.
நான் உனக்கு காட்டுவேன்ப்பா, ஆனால் உன்னால் காளியை பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு உனக்கு தைரியமும் தெம்பும் அதுக்கு உண்டான அருகதையும் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லையா? அது பார்க்காத உனக்கு இல்லை இல்லை எனக்கு காளியை பார்க்கணும், எனக்கு அம்பாளை பார்க்கணும் அப்படின்னு இவர் கொஞ்சம் பிடிவாதம் வந்தார். சரின்னு ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணார் பரமஹம்சர் தன்னுடைய கையை தூக்கி நரேந்திரருடைய தலையில் வச்சார். வச்ச உடனே அடித்தது ஒரு பெரிய ஷாக். அவ்வளோதான், நரேந்திர ஆன்னு ஒரு கத்தினார். கத்திட்டு போரும் 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 சொல்லிட்டு, எனக்கு குருவே போரும், எனக்கு அம்பாளெலாம் பார்க்க வேண்டாம், என்னால் தாங்க முடியாது அந்த சக்தியை, எனக்கு குருநாதரே போரும் சொல்லி அப்படியே குருட்ட அப்சல்யூட்டாக சரண்டர் ஆகிட்டார். இது சிஷ்யன் மாதிரி இருந்தாரா, பிள்ளை மாதிரி இருந்தாரா, எப்படி இருந்தாருன்னு அதெல்லாம் அது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு இது. அந்த குருவினுடைய அருளாலையும் இந்த திருவனுடைய அருளாலையும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சாரதா தேவியனுடைய அன்புனாலையும் பிற்காலத்தில் பெரிய ஸ்தாபனமான ராமகிருஷ்ண மடத்தை அவரால் ஸ்தாபிக்க முடிஞ்சது. உலகம் முழுக்க அதை பரவ முடிக்கிறது. ஒரு சமயத்தில் சிக்காகோவில் அமெரிக்காவில் ஒரு ஆன்மீக மகாநாடு நடக்கும்போது இந்தியாவின் சார்பில் இந்திய துறவியாக சனாதன தர்மத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அங்கே போகும்படியான வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் போனார், ரொம்ப சுலபமாகலாம் இப்போ நம்ம போகிற மாதிரிலாம் போகல, எப்படியோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போனார். அதுக்கு தென்னாட்டில் தான் நிறைய பேர் உபகாரம் பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் ராமநாத சேதுபதி எல்லாம் சேர்ந்து, ராமநாதபுரத்தில் ராஜாலாம் சேர்ந்து தான் உபகாரம் பண்ணி அவரை இங்கேருந்து அனுப்பிச்சா. அங்கே போய் ஒரு கலக்கிட்டார். அங்கே போய்ட்டு நம்ம இந்த சனாதன தர்மத்தை பற்றி ஓஹோன்னு பேசி ஆரம்பிக்கும் போதே எனது அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளேன்னு இவர் ஆரம்பித்தோடனே அத்தனை பேரும் கலங்கி போயிட்டாங்க. அப்படி ஒரு பெரிய நம்ம மதத்தினுடைய சனாதன தர்மத்தினுடைய பெருமைகள் எல்லாம் அங்கே நிலைநாட்டிட்டு வந்தவர் அவர். சென்னையில் திரும்பி வரும்போது சென்னையில் இங்கேருந்து தான் அவர் கல்கத்தாக்கு போயிருக்கார். சென்னையில் அவர் தங்கின இடம் கூட ஐஸ் ஹவுஸ் அப்படின்ற பேரில் முன்னாடி இருந்தது. அந்த இடம் இப்போ அது விவேகானந்தா இல்லம் அப்படின்ற பேரில் இருக்குது. அது நிறைய பேருக்கு தெரியும், போய் பார்த்து ரொம்ப அழகான பில்டிங். அதில் இப்போ ராமகிருஷ்ண மடத்தினுடைய பராமரிப்பில் தான் இருக்குது. அங்கே விவேகானந்தருக்கு பெரிய சிலா விக்கிரகமூர்த்தி இருக்குது. ரொம்ப அருமையான இடம். அங்கே நிறைய காட்சி பொருள்களாக விவேகானந்தர் தான், நரேந்திரர் தான் இப்போ விவேகானந்தர் தீட்சை வாங்கின அப்புறம் விவேகானந்தருடைய சம்பந்தப்பட்ட பல பொருள்கள்லாம் அங்கே காட்சி பொருளாக வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த பில்டிங்கும் நேர எதிர்க்க சமுத்திரத்தை பார்த்து காலையில் சூரியன் எழுச்சியை பார்த்து அப்படியே இருக்கும். சூரிய கிரணங்கள் இந்த பில்டிங் மேலே படுற மாதிரி தான் அமைஞ்சிருக்கும். சமுத்திர கரையிலேயே ஆப்போசிட் சைடில் அது இருக்கும். அப்பழப்பட்ட நரேந்திரர் உலகமெல்லாம் பெருமையோடு பார்த்து நிமிர்ந்து பார்த்தார். அவருடைய ஒரு வாசகம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். என்ன சொல்றீங்க? ஜாக்கிரத, உத்திஷ்டன், முடிச்சென்று, விழிப்போடு, எழுந்துரு, கடமையை செய்ய அப்படின்னு சொல்லி இந்த 3 தான் அவர் சொன்னது. விழிப்போடு, துடிப்போடு, நல்ல அப்படி எழுந்து உன்னுடைய வேலையை பாரு, கடமையை பாரு, சும்மா பலன் கருதாதே, பலன் வேண்டாமல் உன்னுடைய கடமையை எப்படி சொன்னார் இல்லையா, கீதையில் சொல்கிறார் இல்லையா, கர்மண்யவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சனை. ஏன்னா பலன் தானே வரும். எந்த செயல் பண்ணாலும் அதுக்குன்னு ஒரு பலன் உண்டு. நீ நல்ல செயலாகவே பண்ணிட்டு போ, ஈஸ்வரார்ப்பணமாக பண்ணிட்டு போ, அதுக்கு உண்டான பலன்கள்லாம் தானே உனக்கு வரும் சொல்லலை. அப்படி பரமஹம்சரால் நரேந்திரர் விவேகானந்தராக பரிணமித்தார். இதே மாதிரி இன்னொரு சுவாமிகள் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கார், சேஷாத்ரி சுவாமிகள். அவர் திருவண்ணாமலை தான் முக்காவாசி இருந்தார், ரமணர் காலத்தில் இருந்தவர். அவர் அன்பிரடிக்டபிளாக இருப்பார். அவர் எப்படி சமயத்தில் எந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவது, பெரிய மகா சித்த புருஷர் அவர். அவரை நெருங்கிறதே கஷ்டம், அவர்கிட்ட தீட்சை வாங்கிக்கிறதும் கஷ்டம். சொல்லுவா அவர் தான் அம்பாளுடைய அம்சமாகவும் ரமணர் முருகனுடைய அம்சமாகவும் சொல்வார். இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிக்கணும்னு ஒருத்தர் ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு அங்கே போய் என்னென்னோ பண்ணி பார்த்தார். ரமணர்கிட்ட போய் கேட்டார், நான்லாம் இதுக்கெல்லாம் சரி கிடையாதுப்பா, நீ சேஷாத்ரி சுவாமிகள்கிட்ட போன்ட்டார். அவரும் சேஷாத்ரி சுவாமிகள் ஒரு நாள் ஒரு குளத்தங்கரில் மேலே இந்த படியில் உட்காண்டிருந்தார். இவர் போய் அவர்கிட்ட சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணி எனக்கு உபதேசம் பண்ணி தீட்சை கொடுங்கன்னார். சேஷாத்ரி சுவாமிகள் எட்டி ஒரு உதச்சாரம், அப்படியே உருண்டு படியில் அப்படியே சுருண்டு கீழே இந்த தண்ணிக்குள்ளே ஊந்துட்டாராம் அவர், இந்த போனவர் பக்தர். கடைசியில் பார்த்தா அது முழுக்க சேரும் சகதியமாக இருந்தபோது இவரோட துணிமணிகள்லாம் அப்படியே காவி கலரில் ஆயிடுத்தான்.
அப்போ சேஷாதி சுவாமி சிரிச்சுட்டே சொன்னாராம், உனக்கு தீட்சை கொடுத்தாச்சுப்பா, உனக்கு இனிமே நீ நேரம் இங்கேருந்து வெள்ளிமலைக்கு போ, அங்கே போய் திருப்புகழை பிரச்சாரம் பண்ணு, உனக்கு இனிமேல் வெள்ளிமலை சுவாமிகள்னு பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம். உடனே அவர் நேராக திருத்தணி பக்கத்தில் வள்ளிமலைன்னு இருக்குது, அங்கே போய் அங்கே ஒரு ஆசிரமம் அமைச்சுண்டு அங்கே திருப்புகழுக்கு பிராதானியம் கொடுத்து நிறைய திருப்புகழ் அவரும் பாடி நிறைய பக்தர்களையும் பாட வச்சு ரொம்ப ஒரு ஒரு அவர் திருப்புகழுக்குன்னு கொடுத்த அந்த பிராதானியத்தினால அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு கூட்டம் அவருக்கு பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து, அவர் ஒன்றும் இந்த மிரக்கர்களுக்கெல்லாம் பண்ணி அற்புதங்கள் அதிசயங்கள்லாம் எதுவும் பண்ணலை. அவர் சாத்வீகமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முருகனுடைய அடிமையாகவே வாழ்ந்தார். அது அவர் ஒரு பெரிய மகான். அதே சமயத்தில் கன்னியாகுமரியில் வடநாட்டிலேருந்து வந்த ஒரு அம்மா, அப்போ பேசவே மாட்டா, என்ன பாஷை பேசுகிறான்னு யாருக்குமே தெரியாதான். அந்த அம்மாவுக்கு மாயின்னு பேர். அந்த மாயை பார்த்தாலே போகிறோம் புண்ணியம், அவளோட தரிசனம் கிடைச்சாலே பெருமை அப்படின்னு நிறைய நினச்சிவா எல்லாம் உண்டு. அங்கே இருக்கிற கடைகள்லாம் அப்படியே வருவலாம், வாசலில் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் கொட்டிடுவாளாம். ஒரு ஹோட்டல் வாசல் எல்லாம் ஸ்வீட்டெல்லாம் பண்ணி தட்டில் வச்சு மேலே வச்சுட்டு போகலாம், இவடுத்து வந்து அப்படியே தூக்கி வாசல் வச்சு கொட்டிட்டு வரலாம். அதெல்லாம் அந்த நாய்கள் அது இதெல்லாம் சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. யாருமே கோச்சிக்க மாட்டாளாம், யாரும் அவளை ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாளாம். ஏன்னா அன்றைக்கி பார்த்தா இங்கேருந்து டூரிஸ்ட்லாம் நிறைய 5-6 வண்டிகள் வருமா, கிட்டத்தட்ட 100-200 பேர் வந்து வியாபாரம் ஓஹோன்னு பெருகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இதே மாதிரி தான் சேஷாதி சுவாமியோடும் பண்ணுவார்னு சொல்லுவாள். இப்போ இவாள்லாம் மகான்கள்லாம் என்ன பண்ணுறா, ஏன் பண்ணுறா, இதனுடைய தாற்பயம் என்ன, இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரியல. நம்முடைய கர்ம வினைகளை போக்குவதற்காக சில நடவடிக்கைகள் அவர்கள் செய்கிறது நமக்கு புரியாத இருக்கும், அவருடைய வாழும் விதமும் வாழ்க்கையும் நமக்கு புரியாத இருக்கும். ஆனால் அவர்களால் ஏற்படக்கூடிய நமக்கு அருள், அவர்களால் ஏற்படக்கூடிய நன்மை, நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நற்பயன்கள்லாம் அளவிட முடியாது, அந்த பெருமையை சொல்லி மாளாது. இப்படி இவர் மாத்திரம் இல்லை, இது மாதிரி பல 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 மகான்கள்லாம் நம்ம நாட்டில் இருக்கார். இந்த பாரத பூமி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு புண்ணிய பூமி. இந்த புண்ணிய பூமியில் பல மகான்கள் அப்பப்போ அவதாரம் பண்ணி நமக்கு வந்து நல்ல வழி காட்டுறதுக்காக பலவிதமாக அவர்கள்லாம் பாடுபட்டு முயற்சி பண்ணி நமக்காகவே அவர்கள்லாம் இந்த பூமியில் அவதாரம் பண்ணி நமக்காக அவர் செய்திருக்கிற நன்மைகள்லாம் வந்து அப்பப்போ நம்ம நினச்சி பார்த்துண்டு அவர்கள் எல்லோருக்கும் நம்ம வந்து நன்றியோடு இருந்தோம்னாலே நம்ம கடத்தேறதுக்கு ஒரு நல்ல வழியாகும். மேலும் சில மகான்களை பற்றி நம்ம அடுத்த நிகழ்வில் பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நமக. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன், வாழ்க இவ்வையம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருபியோ நமக. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துட்டு வரோம். அதில் பெரியவாளோட அன்பு, அந்த அன்பு அப்படிங்கிறது எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஞானிகளோட லட்சணமாகவே சாஸ்திரங்கள்ல தான் சொல்லப்பட்டது. ஞானிகள் எப்படி இருப்பான, சமதர்ஷினகா அப்படின்னு சொல்றது, எல்லாத்தையும் ஒன்னா பார்க்கறது. அதாவது மனுஷனா இருந்தாலும் சரி, செடி கொடிகளா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு விலங்கினமா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி பார்க்கறது. நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷாளுக்கு மனுஷாலேயே மனுஷாலாம் மதிக்க தெரியல. ஆனா ஞானிகளுக்கெல்லாம் சாதாரண ஜீவராசிகள் எல்லாம் கூட ஒரு மனுஷனை பார்க்கறதே நமக்கு எப்படி அன்பு இருக்குமோ அதே மாதிரியே பார்க்கிறோம். வள்ளலார் சொல்றாரு, வாடிய பயிரை பார்த்த போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண ஆளு நம்மள மாதிரி ஒருத்தர் பசியில வாடுறதே அவளை பார்த்தா நமக்கு எவ்வளவு ஒரு ஈவிரக்கம் வருமோ, நம்ம மனசு எப்படி உருகுமோ, அதே மாதிரி ஒரு தண்ணி இல்லாத காஞ்சிருக்கிற பயிரை பார்த்தா கூட அவளுக்கு அதே பாவம் தான் வருது. இது ஞானிகளோட லட்சணமா இருக்கிறதுனால எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் அவ ஒரே மாதிரி அன்பை காமிக்கிறா. இந்த அன்பு அப்படிங்கிறதே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். வள்ளுவர் கேட்கிற அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அப்படிங்கிற, இவாள்கிட்ட தான் அன்பு காமிக்கலாம், இது இங்க அன்பு காமிக்கப்படாது, இப்பதான் காமிக்கலாம் அப்பதான் காமிக்கலாம் அப்படின்னு இதுக்கு எந்த ஒரு வித்தியாசமுமே கிடையாது. எப்ப பாரு யாரை பாரு எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் நிஜமான அன்பு. காரண காரியம் இல்லாத எதிர்பார்க்காத ஒரு அன்பு. அந்த அன்பை தான் பெரியவா காமிக்கிறா. அதுல
பசுவதை தடுப்பு சட்டம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல இயக்கங்கள்லாம் நாட்டில் நடந்திருந்தது. அதுக்கு பிரிவா ரொம்ப ஆதரவு கொடுத்தா. ஏன்னா பசுமாடு வாயில்லா ஜீவன், அது நம்ம பால் கொடுக்குற வரைக்கும் அதை உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். அதை கறவை நின்றுடுத்துனா அது ஏதோ நமக்கு ஒரு பர்டன் மாதிரி, லைபிலிட்டி மாதிரி. அதுக்கு ஆகாரம் போடுறது, அதுக்கு தீனி போடுறது, அதை நாம பாதுகாக்கிறது நமக்கு ஒரு அதிகப்படி மாதிரி தோன்றது இல்லையா? அது தோணக்கூடாது அப்படின்னு வீட்டிலேயே நம்ம மூதாதையர்கள்லாம் இருக்கா, வயசானவாள்லாம் இருக்கா, அப்பா இருக்கா, அம்மா இருக்கா, தாத்தா இருக்கா, பாட்டி இருக்கா அப்படின்னா, இந்த அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டிலாம் ரிட்டையர் ஆயிட்டா, வயசாயிட்டா, ஒரு காரியமும் செய்ய முடியல அப்படின்னா, செய்ய முடியலனாலும் அவளை வச்சு நாம ரட்சிக்கிறோம். ரட்சிக்கிறது நம்ம கடமையா நினைக்கிறோம். அதை போலதான் வீட்டில் உள்ள நம்ம உறவுகாரால நம்ம மனுஷால எப்படி பாதுகாக்கணும், அவளால நமக்கு உபயோகம் இருந்தாலும் சரி, உபயோகம் இல்லைன்னாலும் சரி, பலன் இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னாலும் சரி, அவர்களை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட கடமையா நினைக்கிறாப்புல தான் கால்நடைகள்லாமும் நினைக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த பசுவதை அப்படிங்கிறத தடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சா பெரியவா. அதுக்கு பல பேர் நாட்டில் பல இயக்கங்கள் உருவாக்கினா. அதுக்கெல்லாம் பெரியவா ஆதரவு கொடுத்தா. குறிப்பா கால்நடைகள்ல பசுவை ரொம்ப புனிதமா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த பசுக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக பல திட்டங்கள் பெரியவா சொன்னா. எல்லா ஜீவராசினும் ஒரே மாதிரி அன்பு தான் அப்படின்னு நாம பார்க்கிறோம் இல்லையா? அதுக்கு இன்னும் ஒரு சிலது பார்க்கலாம். பெரியவா மடத்துல இருக்கிறதே காஞ்சி மடத்துக்கு சொந்தமான நிலங்கள்லாம் பல ஊர்ல பல இடங்கள்ல இருக்கு. பல ராஜாக்கள் பல பேர் அப்பப்போ அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல மடத்துக்குன்னு சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை, மடத்துல உள்ள தர்ம காரியங்களுக்காக தானம் பண்ணினதெல்லாம் அங்கங்க நிறைவே கிடக்கு. அப்படி இருக்கிற ஒரு பகுதி கீழம்பி அப்படின்னு ஒரு இடம், காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. கீழம்பி அப்படின்னு ஒரு கிராமம். அந்த கிராமத்தையே ராஜா அந்த காலத்துல ஆச்சாரியாளா, காமகோடி பீடத்துல ஆச்சாரியாளா இருந்தவருக்கு பூதானம் பண்ணினதெல்லாம் சொல்லப்படுறது. ரெக்கார்டெல்லாம் இருக்கு, கல்வெட்டெல்லாம் இருக்கு. அந்த கீழம்பியில மடத்துக்கு சொந்தமான நிலம், அதுல நிலக்கடலை போட்டுண்டா. நிலக்கடலை போட்டு அது அறுவடை ஆகி மூட்டை மூட்டையா நிறைய மடத்துக்கு வந்தது. அந்த மகசூல்லாம் வந்திருக்கு. பெரியவாள்கிட்ட சொன்ன மேனேஜர் வந்து சொன்ன, நிலக்கடலை எல்லாம் அறுவடை ஆகி வந்திருக்கு அப்படின்னு. பெரியவா பார்த்தா சரின்னு விட்டா. அதை பத்தி ஒன்றும் கேட்டுக்கல. ஒரு வாரம் கழிச்சு பெரியவா என்ன பண்ணா, தங்கிட்ட கைங்கிரம் என்ற ஒரு பையனை கூப்பிட்டு, ஏதோ நம்ம என்ன கீழம்பி நிலத்துலேருந்து நிலக்கடலை வந்ததுன்னு சொன்னார் மேனேஜர். அது இருக்கா இருந்தா கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வா சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு. இந்த பையன் போய் கேட்டார் மேனேஜர்கிட்ட. மேனேஜர் என்ன பண்ணிட்டார், அதுக்குள்ள மடத்துக்கு நிலக்கடலை எல்லாம் வந்தது, அத்தனை மூட்டை மூட்டையா இருக்கிற நிலக்கடலை வச்சுன்னு என்ன பண்ண முடியும்? அதனால அவ என்ன பண்ணிட்டா, அதை எல்லாத்தையும் கடையில கொடுத்து வித்து என்கேஷா பண்ணியாச்சு. ஏன்னா பணம் தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால எல்லா சாமானையும் வச்சுக்க முடியாது. அப்படியே நெல்லு முதலான சாமானா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தினமே யூஸ் ஆகும். நிலக்கடையில எல்லாம் தினம் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை. அது மூட்டை மூட்டையா அதை வச்சு என்ன பண்ண போறது, வீணா போயிட போறது அப்படின்னு அவர் கடையில விலைக்கு கொடுத்து அதை பணமா மாத்தியாச்சு. இது மாத்தினத்துக்கு பிறகு பெரியவா கேட்கிறா, கீழம்பி நிலத்துல விளைஞ்ச நிலக்கடலை விடணும், கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு வேணும் அப்படின்னு. மேனேஜர் பார்த்து, என்னடா சோதனையா இருக்கு, முன்னால கேட்டிருந்தாலும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கலாம், நம்ம அதுவும் இவா கேட்பான்னு தெரியாது, இப்ப சோதனையா கீழம்பி நிலத்திலேருந்து வந்த நிலக்கடலை வேணுங்கிறா, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவருக்கு. அதனால என்ன பண்ணார், பெரியவாளோ கேட்காத பெரியவா கேட்கிறா, அதை இல்லைன்னு சொல்றதுக்கும் மனசு வரல. உடனே என்ன பண்ண, அந்த பையன்ட்ட இருராசித்த நான் கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் அப்படின்னார். இவர் போனார், கடையிலேருந்து கொஞ்சம் நிலக்கடையில வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்து, இதை கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட கொடு, பெரியவா நிலக்கடலை தானே கேட்டா, இதை கொடு அப்படின்னு. அந்த பையன் கொண்டு வந்து கொடுத்தார். ஏன் இவ்வளவு நேரம் அப்படின்னு, தெரியல ஏதோ காரியமா இருந்தார், இப்பதான் கொடுத்தார். பெரியவா உடனே மேனேஜரை கூப்பிடு அப்படின்னா வந்தார். நான் கீழம்பி நிலத்துல விளைஞ்ச நிலக்கடலை கேட்டேன், நீ என்ன கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்க அப்படின்னு. இல்ல பெரியவா நிலக்கடலை கேட்டா கொடுத்துருக்கேன். நான் நிலக்கடலை நீ கொடுத்துருக்க, இல்லைன்னு சொல்லல, நான் கேட்டது கீழம்பி நிலத்துல விளைஞ்ச நிலக்கடலைன்னு, நீ அதையா கொடுத்துருக்க அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், நம்ம ஏதோ கடையில வாங்கினது பெரியவா தெரிஞ்சுட்டா அப்படின்னு. உடனே விஷயத்த சொன்ன, அதை வித்தாச்சு அதனால கொடுக்கல, இப்ப வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன். இல்ல இல்ல அப்படின்னா, எனக்கு அங்க நிலத்துல விளைஞ்சதுதான் வேணும்னு கேட்டேன், அது இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லிருக்கலாம், அதுக்காக நான் கேட்டதை இல்லைன்னு சொல்லப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காக நீ இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு. சரி விட்டாச்சு, போயிட்டார்.
இருந்தாலும் மேனேஜருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமாக இருந்தது. பெரியவா கேட்டு இல்லைன்னு சொல்கிறோமே. அதனால என்ன பண்ணினார், அந்த பையனையும் அழிச்சினார். நேராக கிளம்பி நிலத்துக்கு போனார். அங்கே போய் ஏதானும் ஒரு 10 நிலக்கல்யாணம் அந்த நிலத்துல இருந்ததுனால் அதை கொண்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போய் தேடி பார்த்தார். இல்லை, அப்படி தேடுறதே ஒரு பெரிய எலி பொந்து இருந்தது. அந்த எலி பொந்துக்குள்ள பெருசா பெருச்சாளி இருக்கு. எலி பொந்துன்னா பெருசா இருக்கு. பார்த்தா எதேச்சியா அது வாயில கடலை தெரிஞ்சது. கடலை தெரியறதுன்னு இவருக்கு சந்தோஷம். என்னமோ இதுக்குள்ள இருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு உடனே ஆளை கூப்பிட்டார். இந்த பாறையால இந்த பொந்தை தோண்ட சொன்னார், வெட்ட சொன்னார். உடைச்சு பார்த்தா உள்ளுக்குள்ள ஒரு மூட்டை நிலக்கல்ல இருக்கும் போல இருக்கு. இந்த எலி எல்லாம் எடுத்துன்னு போய் அதுக்குள்ள சேர்த்து வச்சிருக்கு. அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம், இவ்வளவு நிலக்கல்ல கிடைச்சிருத்தேன்னு. அதுல இருந்து இத்தனை எடுத்துட்டார், மூட்டையை கட்டிட்டார், வந்து பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்தார். பெரியவா அப்ப இல்லைன்னா இப்ப ஏதுன்னா, இல்ல இது கிழம்பி நிலத்துல விளைஞ்சது அப்படின்னா, இது என்னமோ நடந்திருக்கு அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு சந்தேகம் வந்துருத்து. அதனால மேனேஜரை அனுப்பிச்சுட்டா. அவர் ஏதோ சொல்றதுக்கு தயங்குற, ஏதோ நம்மள்ட்ட மறைக்கிறார் அப்படின்னு அவரை அனுப்பிச்சுட்டா. அப்புறம் இந்த பையனை அனுப்பிச்சிருந்தாலே போய் கள்ள வாங்கிடுவான்னு அந்த பையன்ட்ட முள்ள பேச்சு கொடுக்குறாப்புல பெரியவா விசாரிச்சா, ஆமா முதல்ல மேனேஜர் இல்லைன்னு, அப்புறம் இப்ப வந்துடுத்து, எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு, ஏன் இவ்வளவு லேட்டு அப்படின்லாம் ஏதோ பேச்சு கொடுக்கறதே. அந்த பையன் ரொம்ப சாது பாவம். என்ன பண்ண, நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான். மாமாவோட கிளம்பி நிலத்துக்கு போனோம், அங்க தேடி பார்த்தோம், கிடைக்கல. அப்போ உடனே ஒரு எலிப்பந்து பார்த்தோம், அதுல துடைய கடலை தெரிஞ்சது, எட்டி பார்த்தாப்புல இருந்து. உடனே உடைச்சு பார்த்தா நிறைய இருந்தது, அதுலேருந்து எடுத்துன்னு. அப்படியா அப்படின்னா சரி விட்டுட்டாத்தோட. உடனே திருப்பி மேனேஜரை கூப்பிட்டு பெரியவா சொல்றான், கடையில போய் 1 முட்டை 2 முட்டை நிலக்கடலை எல்லாம் வாங்கிட்டு சொல்லும், வண்டியை கட்டு, வண்டியில ஏத்துவி, நாம எல்லாரும் இப்ப கீழம்பிக்கு போறோம் அப்படின்னா. அவர் எதுக்கு அப்படின்னு, போறோம் அப்படின்னு. ஏந்து கீழம்பிக்கு பெருசா வண்டியில நிலக்கடலை எல்லாம் ஏத்திருக்கு, வெளியிலேருந்து வாங்கின நிலக்கடலை மூட்டையெல்லாம் ஏத்திருக்கு. மேனேஜர் போற, எல்லாரும் அடுத்த சிப்பந்திகள்லாம் வர, பெரியவாளும் கூடவே போறா. போய் அங்க என்ன பண்ணினா, ஒவ்வொரு எலிப்புந்தா பார்த்து இந்த வேர்க்கடலையே போட சொல்றா. அப்போ மேனேஜர்கிட்ட சொன்னா, நான் ஒரு சன்னியாசிக்கு முதல்ல வேர்க்கடலை தங்கணும், அத்தை பண்ணும் இத்த பண்ணும்னு ஆசை வரதே முதல்ல தப்பு தான், மத்தியமம் தான். இருந்தா கூட ஏதோ நம்ம நிலத்துல விளைஞ்சது இன்னைக்கு மூட்டையா வந்திருக்குன்னு சொன்னாலே அதுல ஏதானு 2 எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாங்கிறதுக்காக கேட்டேன். அது இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கலாம், எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது நான் கேட்டு அப்படிங்கிற ஒரு என்கிட்ட இருக்கிற பிரியத்தினால நீங்க என்ன பண்ணிருக்க, இங்க வந்து எலிப்பந்தை உடைச்சு எடுத்த. என்னோட ஆசிரமம் சன்னியாசாசிரமம், இதோட முதல் தர்மம் என்ன, நியதி என்ன அப்படின்னா, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எங்களால எந்தவித இடைஞ்சலும் இருக்கப்படாது, எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் எங்களை பார்த்தா பயமே இருக்கப்படாது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதுதான் மந்திரமா சொல்றோம். அப்படி இருக்கதே அஹிம்சை பரிபூர்ணமா இருக்க வேண்டிய ஒரு ஆசிரமத்துல இருக்கிறவனுக்கு வேர்க்கடலை வேணுங்கிறதுக்காக ஒரு வாயில்லா ஜீவன் சேர்த்து வச்சிருக்கிற அந்த நிலக்கல்லை எடுத்து சாப்பிட்டா இது நியாயமா? அது பாவம், அதுகள் ஏதோ தங்களோட காலத்துக்காக பிற்காலத்துக்காக இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கு. இப்படி ஒரு வாயில்லா ஜீவன்ட்டு இருக்கிறத அடிச்சு பிடுங்குறாப்புல இருக்கு. அதோட பொந்தை நாம உடைச்சு அதுல இருக்கிற வேர்க்கடலை எடுத்து நாம தின்னோம்னா இது மகா பாபம், தோஷம். அதனால ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, ஏதோ எங்கிட்ட இருக்கிற பிரியத்தினால நீங்கள்லாம் எனக்கு நான் எதை கேட்டாலும் கொடுத்தணும், என்னை திருப்திப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக நீங்க எந்த காரியம் வேணா பண்றதுன்னு வச்சுக்காதீங்க. அப்படி பண்ணினேன்னா அந்த பாப்பம் எல்லாமும் என்ன சேரும். ஏன்னா குருவா நான் இருக்கிறதுனால சிஷ்ய பாபம் குரும் ரஜயித் அப்படின்னு நீங்க பண்ற தோஷங்கள்லாம் என்னையும் வந்து சேரும். நான் டைரக்டா எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் இடைஞ்சல் பண்ணலைன்னா கூட இத மாதிரி இன்டைரக்டா ஏதானும் பண்றதுக்கு நான் காரணமானா கூட அந்த தோஷம் வந்து தான் சேரும். அதனால அதுக்கு கூட இடம் கொடுக்கக்கூடாது. தயவு பண்ணி இது மாதிரி இனிமே இப்படி பண்ணாதீங்க. இருந்தா இருக்கு, இல்லைன்னா இல்லை, பரவாயில்ல, அதனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கு உபதேசம் பண்ணி அத்தனையும் அந்த எலிப்பந்தை உடைச்சு எடுத்ததுக்காக, ஏதோ ஒரு வேர்க்கடலை எடுத்ததுக்காக இப்போ 1 மூட்டை வேர்க்கடலையே எல்லாத்துக்கும் பிராயச்சித்தமா எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எலிப்பந்துக்கு எலிப்பந்தா பார்த்து போடச்சிட்றான். அதான் பெரியவாளோட குணம். நம்மளால அடுத்த வாளுக்கு உபகாரம் இருக்கோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் இடைஞ்சல் இல்லாதையானு கஷ்டம் இல்லாதையானு இருக்கணும். அப்படி நாம ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கிறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணின்னு விட்டாலே போறோம். நாட்டுல ஏதானும் பிரச்சனை இருக்குமோ, இத்தனை தீவிரவாதம் இருக்குமா, இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்குமா, அது இருக்குமா, இது இருக்குமா, ஒண்ணுமே இருக்காது. எல்லோரும் அமைதியா இருக்கலாம், சாந்தமா இருக்கலாம், ஆனந்தமா இருக்கலாம். அதுக்குத்தான் மகான்களோட சரித்திரம்லாம் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிகள் மூலியமா அவ நடத்தி காமிச்சு இது மாதிரிலாம் லீலை பண்ணி நமக்கு ஒரு படிப்பினையை கொடுக்குறா. அப்படிதான் பெரியவா எலிகளுக்கு எல்லாமும் விருந்து வைக்கிறா.
இன்னும் பல ஜீவராசிகளுக்கு. பெரியவா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, ஒரு மரத்தடியில உட்கார்ந்தா அதுக்கு பக்கத்துல எறும்பு பொந்து போல இருக்கு. அந்த எறும்பு புத்துலேருந்து நிறைய நெருப்பெரும்பு வந்து பெரியவா பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்கா. காலில் மொச்சு இருக்கு. நூறுணி அனந்தகிருஷ்ண சாட்சியில் அப்படின்னு அவரோட பொண்ணு செல்லம்மா அப்படின்னு அந்த மாதிரி தப்புல நின்று பார்த்துட்டு இருக்கா. பார்த்தா பெரியவா கால் முழுக்கலும் நெருப்பெரும்பு மொச்சு இருக்கு. நெருப்பெரும்பு ஒரு எறும்பு கடிச்சாலே நம்மளால தாங்காது. 100கணக்கான நெருப்பெரும்பு காலில் மொச்சுண்டா அந்த அம்மாவுக்கு தாங்கல. அந்த அம்மா அலறிட்டு பெரியவாள்கிட்ட சொல்றா, ஐயோ கால் முழுக்கலும் எறும்பு வச்சிருக்கு, பெரியவா காலை உதறணும் எல்லாம் தட்டி விட்டுக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டே, நீ சிம்பிளா சொல்லிட்ட, ஈஸியா, என்னால என் காலை பிடிச்சுன்னு இருக்கு, அதை என்னால உதற முடியலையே அப்படின்னு. அந்த அம்மா ரொம்ப சொல்லி ஆச்சரியப்படுவோம். பெரியவா சொல்றா, இந்த எறும்பெல்லாம் வந்து காலை பிடிச்சுன்னு இருக்கா, அவரால் உதற முடியலையா. அதாவது காலில் சரணம்னா வந்து விழுந்திருக்கு. அது ஏதோ அதோட சுவாவம் வந்து காலை வைக்கிறது கடிக்கிறதுக்கு. அப்படி தன் காலை பிடிச்சு கடிக்கிறதுக்குன்னு காலை பிடிச்சா கூட இந்த எறும்பெல்லாம் எப்பேற்பட்ட புண்ணியசாலிகளா இருக்கலாம், என்ன புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷா காலை வந்து பிடிச்சு கடிக்கிறதுக்கு வந்ததுன்னா ஆன் த ஸ்பாட் அது க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். பரமாத்மாவான அன்பே சிவமான அவளோட பெரியவா காலை பிடிச்சதுனால அதுகளுக்கெல்லாம் பரம பாக்கியம். பெரியவா சொல்றா, என் காலை பிடிச்சிருத்தோ அதனால என்னால உதற முடியல அப்படின்னு. ராமாயணத்திலையும் ராமரை தானே சொல்ற, எல்லாம் எத்தனை ஜீவராசிகளுக்கு எல்லாருக்கும் சரணம் கொடுக்குற. அதுல என்ன சொல்ற, ஒரு பிரதிஜை மாதிரியே சொல்ற, என்ன ஒரு தரம் நீ தான் கதி அப்படின்னு என்கிட்ட வந்துட்டா போறோம், அவளை கைவிட மாட்டேன், இது என்னோட விரதம் அப்படிங்கிற. சகிருதேவ பிரபன்னாய் அப்படிங்கிற ஒரு தரம் போறோம் என்கிட்ட, நீ தான்ப்பா கதி அப்படின்னு வந்து என்கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டா அவளை என்னால கைவிட முடியாது, இது என்னோட ஜென்ம விரதம் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. அதே ராமச்சந்திரமூர்த்தியோட மறு அவதாரமான பெரியவாளும் இந்த எறும்பெல்லாம் கடிக்க வந்தா கூட ராமரானும் நீ சரணாகதின்னு வந்தா போறோம், ஒரு தரம் சரணாகதின்னு வந்துட்டாதான் காப்பாத்தேன்னு. இங்க பெரியவா அவதாரத்துல என்னென்ன அதையும் தாண்டி போயிடுத்து. அதை ஹிம்சை பண்ணணும் அப்படின்னு வந்தா கூட அதுக்கும் சரணாகதி கொடுத்து அதுக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்குறா, அதுக்கும் அனுகிரகம் பண்றது அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட ஸ்பெஷாலிட்டி. காரணம் என்ன, எறும்போட குணம் கடிக்கிறது தான், அது அதோட சுபாவம் இப்படிதான் இருக்கு. நமக்கு வேணா அது இடைஞ்சலா இருக்க வேண்டிய, கொசுன்னா கடிக்கத்தான் கடிக்கும், ஈன்னா மொக்கத்தான் மொக்கும், எறும்புனா கடிக்கத்தான் கடிக்கும். அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்குன்னு ஒரு சுபாவம் ஈஸ்வர சிருஷ்டியில இருக்கு. அந்தந்த சுபாவப்படி அது நடந்துக்கிறது. அது நமக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல, சரிப்பட்டு வருது சரிப்படல அப்படிங்கிறது தான் விஷயமா இருக்கு. நம்மளோட காரியம் கூட தான் பல பேருக்கு பிடிக்காத இருக்கலாம். நாம கொசுவிலையை கட்டின்டா கொசுக்களுக்கெல்லாம் பிடிக்காத இருக்கலாம், அது எல்லாம் நம்மளை சபிக்கலாம். என்னைய அது ஒத்தங்கூட நம்மள ரத்தத்தை குடிக்க விடாத, நம்ம சாப்பாட்டு ஆகாரம் பண்ண விடாத இவெல்லாம் நம்மளை பட்னி போடுறாளே அப்படின்னு அதுகளுக்கெல்லாமும் கோவம் வரலாம் இல்லையோ. கொசு அப்படின்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. பெரியவா நாளைக்கு ராத்திரி மடத்துல படுத்துட்டு இருக்கிற பெரியவாளை திடீர்னு பார்த்தா பக்கத்துல படுத்திருந்த இடத்துல காணும். ஆளை காணும்னு பக்கத்துல இருந்த அசிஸ்டன்ட் அவருக்கு என்ன ஏது பெரியவா எங்க போயிட்டா, திடீர்னு இங்கேனா அங்க போயிடுவா இங்க போயிடுவா, யாத்திரை பண்றாளா, ஜபத்துக்கு போயிருக்காளா புரியல. பாக்குறாரு, கவலை வந்துடுத்து, பெரியவாளை எங்கேயோ காணுமே அப்படின்ட்டு பாதிராத்திரியில. உடனே அக்கம் பக்கத்துல இருந்த ஒருத்தர் 2 பேரை மொல்ல எழுப்பி பார்த்தார், பெரியவாளை காணும். இப்ப கொஞ்சம் தேட ஆரம்பிச்சா. இப்படி தேடினா பின்னால மடத்துல பெரிய தோட்டம், அந்த தோட்டத்துல மாட்டுக்குட்டாய் இருக்கு. அந்த மாட்டுக்குட்டாயில ஒரு ஒட்டு திண்ணை. அந்த ஒட்டு திண்ணையில அந்த காலத்துல எலக்ட்ரிக் லைட் எல்லாம் கிடையாது, ஏதோ விளக்கு ஏற்றி வச்சிருக்கு, அரிக்கின் விளக்கு ஏற்றி வச்சிருக்கு. அந்த மங்கலான வெளிச்சத்துல யாரோ படுத்துட்டு இருக்கிறாப்புல தெரிஞ்சது. அந்த ஒட்டு திண்ணையில யாரோ படுத்துட்டு இருக்காளேன்னு கிட்டக்க போய் பார்த்தா பெரியவா படுத்துட்டு இருக்கா. எப்படி படுத்துட்டு இருக்கா, அந்த காட்சி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, வெறும் கௌபீனத்தோட பெரியவா படுத்துட்டு இருக்கா. உடம்பு முழுக்கல ஆயிரக்கணக்கான கொசு அப்படியே மொச்சு இருக்கு. ஆனா பெரியவா ஆடல்ல அசையல, அப்படியே பிசாத இருக்கா. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள பிராணன் இருக்கா இல்லையான்னு கூட நமக்கு சந்தேகம் வர அளவுக்கு கட்ட மாதிரி ஸ்தான வேணமஹா அப்படின்னு ஸ்தானம் மாதிரி படுத்துன்னு இருக்கா. அப்படி கொசுக்கெல்லாம் மொச்சுன்னு இருக்கு. இதை பார்த்தோன்னே கூட இருந்தவருக்கு ரொம்ப தாங்கல, யோ அப்படின்னு கத்தினர். இவர் கத்தினோடனே பெரியவா முழிச்சுன்னு பார்த்தா பக்கத்துல எல்லாரும் வந்திருக்கா. உடனே இந்த கத்தல் கேட்டு எல்லாரும் வந்துட்டா. லைட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தா பெரியவா எந்தன உட்காந்துட்டா. எல்லாரும் கேட்டா, எதுக்கு பெரியவா இந்த ஒட்டு திண்ணையில இந்த கொசுவில வந்து படுத்துட்டு இருக்கா, உள்ளுக்குள்ள சௌக்கியமா மடத்துல இத்தனா பெரிய மடம், நாங்கெல்லாம் சௌரியமா படுத்துட்டு இருக்கோம், பெரியவா அங்க வந்து படுத்துக்கூடாதோ, ஏன் இங்க வந்து படுத்துட்டு, அதுவும் இப்படி மேல ஒரு துணியை கூட போத்திக்கல, வெறும் கௌபீனத்தோட படுத்துட்டு இருக்கா, இப்படியோ கொசுவோ மொச்சு கிடக்கு, உடம்பு எண்ணத்துக்காருது,
அப்படி இல்லாம சொன்னா பெரியவா சொல்றா, இல்லை இல்லை, நான் உள்ளதான் படுத்திருந்தேன், தூக்கம் வரல, இப்படி யோஜனை பண்ணி பார்த்தேன், ஈஸ்வரன் உலகத்துல எத்தனை ஜீவராசிகளை சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தேன். இப்படி பல ஜீவராசிகள், பிரம்மாலேருந்து ஆரம்பிச்சு புழு பூச்சியிலேருந்து எறும்புலேருந்து எத்தனையோ விதவிதமான ஜீவராசிகள்லாம் இருக்கு. இத்தனை ஜீவராசிகளையும் படைச்ச பகவான் என்ன பண்ணன்னா, அத்தனைக்கும் ஒரு ஆகாரத்தையும் படைச்சிருக்கு. ஏதானும் ஒரு பிராணிக்கு, ஒரு ஜீவனுக்கு என்ன சாப்பிட்றதுன்னு புரியல, நமக்குன்னு ஒரு சாப்பாடு பகவான் படைக்கலையே அப்படின்னு சொல்றாப்புல இருக்கோ? இல்லை, எதுவா இருந்தாலும் எந்த ஜீவராசியா இருந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு ஆகாரமும் இருக்கு. இப்ப மனுஷனுக்கெல்லாம் நெல்லு, பூமியில நெல்லு விளையிறது, மனுஷனுக்கெல்லாம் அதுல இருக்கிற அரிசியை எடுத்துக்கிறான் அப்படின்னா அதுல வர அந்த வைக்கெல்லாம் உடனே மாடெல்லாம் எடுத்துக்கிறது. இப்படி ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு ஏதோ ஒருத்தருக்கு வேண்டாங்கிறது இன்னொருத்தருக்கு வேணுமா இருக்கு, இன்னொருத்தருக்கு வேணுங்கிறது இன்னொருத்தருக்கு வேண்டாம இருக்கு. இத மாதிரி என்னெல்லாமோ ஒரு அழகான ஒரு ஏற்பாடுல ஈஸ்வரன் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்காரு. இப்படி எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஆகாரத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணிட்டார். ஆகாரத்தை சிருஷ்டி பண்ணினத்தினாலே எல்லா ஜீவராசிகளும் அன்னன்னைக்கு வயிறு ரொம்பறதுக்கு எப்படியான பாடுபட்டு சாப்பாட்டுக்கு ஏதோ சம்பாதிச்சு ஆகாரம் பண்ணிடுறது, வயிற்றை ரொப்பிக்கிறது, உயிரை வளர்த்துக்கிறது. ஆனால் இப்படி ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் என்னென்ன சாப்பாடுன்னு பார்த்து இந்த கொசு ஞாபகம் வந்தது. இந்த கொசுவுக்கு என்ன ஆகாரம் படிச்சிருக்காரு பகவான் அப்படின்னு? ரத்தம் தான், மனுஷாலோட ரத்தம் தான். அது வேற ஒன்றும் சாப்பிட முடியாது. ஏதானும் வடை சாப்பிட முடியுமா, இட்லி சாப்பிட முடியுமா? ஒன்றும் சாப்பிட முடியாது. ரத்தத்தை தான் குடிக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு ஆகாரமோ வேற ஒன்றும் ஆல்டர்னேட் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாருக்கும் ரத்தம் தான் இருக்கு, எல்லாரோட ரத்தம் தான் அதுக்கு ஆகாரம்னு. ஆனால் உலகத்துல எல்லாரும் என்ன பண்றான்னு, இந்த கொசுவை தான் வஞ்சனை பண்றா, அதை மட்டும் சாப்பிட விடாத பட்டினி போடுறா. அத்தனை பேரும் ஒரு கொசுவலையை கட்டிண்டு, இல்ல ஒரு தானம் மருந்து தடவிண்டு, அத்தை பண்ணி இத்த பண்ணி வெத்திய வச்சுன்னு என்னமோ பண்ணி கொசு கடிக்கப்படாதுன்னு தான் எல்லாரும் ஜாக்கிரதை பண்ணிக்கிறாளே வழி, அது கொசுவை கடிக்க விடாதுதான் எல்லாரும் துரத்துறாளே வழிய, ஒத்தரானும் அது கடிச்சா கடிச்சிட்டு போறது, அது சுபாவம், அதுக்கு ஆகாரம் வேணும், அதனால ரத்தத்தை குடிக்கட்டும் அப்படின்னு விடமாட்டேங்கிறா. இதெல்லாம் எனக்கு யோஜனைக்கு வந்தது. அதனால பாவமா இருந்தது இந்த கொசுவை பார்த்தா. எல்லாருமே இது சாப்பிடப்படாதுன்னு விரட்டினா அது எங்கதான் போகும் சாப்பாட்டுக்கு? அதுக்கோ வேற ஆகாரமும் இல்லை. அதனால எனக்கு என்ன தோணித்து, சரி எல்லாரும் விரட்டுறவாள்லாம் விரட்டட்டும், நம்ம ரத்தத்தையான என்ன சௌக்கியமா குடிக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க வந்து படுத்துட்டேன். எந்த இடத்துல மாட்டுக்கொட்டாயில கொசு எல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்குமோ அந்த இடத்துக்கு மெனக்கிட்டு வந்து படுத்துட்டு இருக்கா. அப்படி படுத்துட்ட பெரியவாளும் வெறும் கவுப்பீனத்தோட உடம்பு முழுக்களும் திறந்து இருந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னு, அது உடம்புல எத்தனை இடத்த வேணாலும் அது கடிச்சுக்கிட்டும் அப்படின்னு விட்டுருக்கா போல இருக்கு. அப்படின்னா இதுக்கு மேல அன்பு, தயை, இரக்கம், எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் பரிவு அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் வேற ஏதானு காமிக்க முடியுமா? அப்படிதான் சமஸ்த ஜீவராசிகள்ட்டையும் ஒரே மாதிரி அன்பு, ஒரே பிரியம். இப்படி பல ஜீவராசிகளுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்றது பாக்குறோம். ஏதோ நமக்கெல்லாம் தான் அனுகிரகம் பண்றதுக்காக இப்படி ஒரு அவதாரம் பண்ணி பெரியவா வந்திருக்கா அப்படின்னு இல்லை, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அனுகிரகம் பண்றதுக்கு தானே வந்திருக்கா. ஒரு தரம் இவ நடந்து போயின்னு இருக்கா, கிராமத்துல நடந்து போயின்னு இருக்கிறதே கூட வரவாள்லாம் ஒரு வாழே வந்துட்டு இருக்கா. அப்போ இந்த கிராமத்துல இருக்கிற இந்த தெரு நாய் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஒரு 4-5 நாய், அங்க ஒரு குதிரை குட்டி ஒன்றும் மேயறதுக்காக வந்திருக்கு. இந்த குதிரை குட்டியை பார்த்தோன்னே இந்த நாயெல்லாம் போய் அதை குலைச்சுன்னு சூழ்ந்துன்னு கடிக்கிறதுக்கு போறது. இந்த குதிரை குட்டியா இருக்கிறதுனால பயப்படுறது. இந்த நாயெல்லாம் வந்து ஒரு 4 நாயா சேர்ந்துட்டு சூழ்ந்துன்னு அதை குலைக்க வரத்தையை பார்த்தா, கடிக்க வரத்தையை பார்த்தா அது பயப்படுறது. இப்படி இந்த குதிரை குட்டி மெரல இப்படி ஓடினா அங்க துரத்தின்னு வருது, அப்படி ஓடினா இங்க துரத்தின்னு வருது. இந்த நாய்கள்லாம் துரத்துறது பார்த்தா கூட வந்த ஒருத்தருக்கு பாவம் அன்பு அவருக்கு, இந்த குதிரை குட்டி இப்படி நாய்கள்கிட்ட மாட்டின்னு திண்டாடுறது அப்படின்னு இந்த குதிரையை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணார், ஒரு கல்லை எடுத்து நாய்கள் மேல அடிச்சார். நல்ல வேளை நாய் ஒன்றும் படல. இந்த கல்லு போய் விழுந்த சத்தத்தை கேட்டோன்னு பெரியவா திரும்பினா, யாரு நாய் அடிச்சா, கல் எடுத்து அடிச்சது அப்படின்னு. உடனே அடிச்சவர் வந்து நான் தான் அடிச்சேன் அப்படின்னு. ஏன் அடிச்சேன் அப்படின்னு, இல்ல அந்த வாயில்லா ஜீவன் இந்த குதிரையை போய் இந்த நாயெல்லாம் இப்படி பண்றது, சிரமப்படுத்துறது, அதனால இந்த குதிரை தப்பிச்சுக்கிட்டுவேங்கிறதுக்காக அடிச்சேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, நல்ல கதையா இருக்கு, குதிரை வாயில்லா ஜீவன்னா நாயெல்லாம் மட்டும் வாயில்லா ஜீவனா? நீ குதிரைய நாய் கடிச்சிட போறதேங்கிறதுக்காக நீ காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக நாயெல்லாம் கல்லால் அடிச்சா, இப்ப குதிரை தப்பிச்சா பரவாயில்ல, அடி வாங்காத இருக்கணும், கடிபடாத இருக்கணும், ஆனா நாயெல்லாம் மட்டும் அடிபட்டு ரத்தம் வந்தா பரவாயில்லையா, அது சிரமம் இல்லையா அப்படின்னு அவர் பார்த்தார். இல்ல அதை விரட்டுறதுக்கு என்ன வழி, வேற வழி தெரியல அதனால பண்ணேன் அப்படின்னு. நான் சொல்றேன் வழி அப்படின்ட்டு என்ன பண்றா, இப்ப வர வழியில கடையெல்லாம் பார்த்தீங்களோ
அங்க பிஸ்கெட் ஏதாவது இருந்தா எடுத்துட்டு வா, வாங்கிட்டு வா அப்படின்னா ஒரு 2-3 பாக்கெட் பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு வச்சுன்னா வாங்கிட்டு வந்தா நீ அந்த பக்கமா போ, நாயெல்லாம் ரோட்ல இந்த பக்கம் இருக்கிறது அந்த பக்கம் போ, இந்த நாயெல்லாம் பாக்குறாப்புல நீ இந்த பிஸ்கெட்டை பிரிச்சு பிரிச்சு போடும், கீழே போடும், போட்டா நாயோட குணம் தானே ஓடி வந்துடும் அப்படின்னு. அதே மாதிரியே ஒரு 2 பாக்கெட் பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் அப்படி பிரிச்சு போட்டாரோ இல்லையோ, சொச்சோன்னு நாயெல்லாம் ஓடி வந்துடுத்து. அந்த குதிரையை விட்டுது எல்லாம் நேரம் இங்க வந்துடுத்து இந்த பிஸ்கெட்டை திங்க. இந்த நாயெல்லாம் இந்த பக்கம் ஓடி வந்தோடனே குதிரை தப்பு செய்ய முடிச்சுன்னு ஓடியே போயிடுத்து. இப்ப பெரியவாசுரா பத்தியா, கல்லை எடுத்து அடிச்சு நாய்க்கு அடிபட்டுன்னு குதிரை தப்பிக்கிறத விட இது மாதிரி பிஸ்கெட் வாங்கி போட்டு ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்ப நாய்க்கும் பாதகம் இல்லாத இருக்கு, குதிரைக்கும் பாதகம் இல்லாத இருக்கு, ரெண்டு ஜீவராசிகளும் ஒரு கஷ்டமும் இல்லாத இருக்கு இல்லையா, இப்படி பண்ணலாமோ இல்லையோ அப்படின்னு அந்த பக்தருக்கு ரொம்ப கண்ணில் தண்ணி வந்துடுத்து. பெரியவாளை நமஸ்காரம் பண்ணு, வாஸ்தவம் தான், இப்படிதான் பண்ணணும். நாம என்னமோ யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு நல்லது பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா அதனால இன்னொருத்தருக்கு என்ன கெடுதல் வரும்ங்கிறது கவனம் இல்லாத இருக்கும். பெரியவாள்கிட்டேருந்து இப்படி கத்துனேன். பெரியவா மாதிரி ஞானிகளால தான் யாருக்குமே ஒரு இடைஞ்சல் இல்லாத எல்லாருக்கும் நல்லதை பண்ண முடியும். அப்படின்னா நமாமி பகவத்பாத சங்கரம் லோக சங்கரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். உலகம் முழுக்கல எல்லாருக்கும் நல்லது பண்றதுக்குன்னே ஒரு சங்கர அவதாரம் இல்லையா, அப்பேற்பட்ட பெரியவா அப்படின்னு சொல்லி அவர் இன்னுமே இப்படி பண்றதுக்கு கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. இதுல இருந்தெல்லாம் நமக்கும் பாடம் கத்துக்கிறோம். நம்ம பண்ற காரியங்கள்னால எல்லாருக்கும் நல்லதாவே இருக்கணும், அட்லீஸ்ட் யாருக்கும் இடைஞ்சல் இல்லாதையான இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறத நாம ஒரு பாடமா எடுத்துட்டு மேற்கொண்டு பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பண்டாய நான்மறை. பண்டாய நான்மறையும் பால் அணுகாமால் அயனும் கண்டாரும் இல்லை கடையேனை துண்டாகக் கொண்டு அருளும் கோகழியம் கோமார்க்கு நெஞ்சமே உண்டாமோ கைமாறு உரை உள்ள மலமூன்றும் மாய உகு பெருந்தேன் வெள்ளந்தரும் பரியின் மேல் வந்த வள்ளல் மருவும் பெருந்துறையை வாழ்த்துமின்கள் வாழ்த்த கருவும் கெடும் பிறவிக்காடு காட்டகத்து வேடன் கடலில் வலைவாணன் நாட்டில் பரிபாகன் நம் வினையை வீட்டி அருளும் பெருந்துறையான் கமலபாதம் மருளும் கெட நெஞ்சே வாழ்த்து வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும்
வல்வினையை மாய்ப்பாரும் வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல்வினையை மாய்ப்பாரும் தாழ்ந்து உலகம் ஏத்த தகுவாரும் தாழ்ந்துலகம் ஏத்த தகுவாரும் சூழ்ந்து அமரர் சென்று இறைஞ்சி ஏற்கும் திருவார் பெரும் துறையை சென்று இறைஞ்சி ஏத்தும் திருவார் பெரும் துறையை நன்று இறைஞ்சி ஏத்தும் நமர் நன்னி பெருந்துறையை நம் இடர்கள் போயகல எண்ணி எழு கோகழிக்கு அரசை பண்ணின் மொழியாளோடு உத்தரகோசமங்கை மன்னி கழியாதிருந்தவனைக் காண் காணும் கரணங்கள் எல்லாம் காணும் கரணங்கள் எல்லாம் பேரின்பம் என பேணும் அடியார் பிறப்பு அகல காணும் கரணங்கள் எல்லாம் பேரின்பம் என பேணும் அடியார் பிறப்பு அகல காணும் பெரியானை நெஞ்சே காணும் பெரியானை நெஞ்சே பெருங்குறையில் என்றும் பிரியானை வாயார பேசு பேசும் பொருளுக்கு இலக்கிதமாம் பேச்சிறந்த மாசில் மணியின் மணி வார்த்தை பேசி பெருந்துரையே என்று பெருந்துரையே என்று பிறப்பறுத்தேன் நல்ல மருந்தில் அடியன் மனத்தே வைத்து மருந்தில் அடி என் மனத்தே வைத்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன்
மஞ்சு தோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர காமாட்சி தங்குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும்.
பெரியவாச்சரணம்.